Namaste, hello, and a very good afternoon to everyone tuning in to the second episode of the ICMC podcast. I am Bhuvati Karki and I'm all set over here to take you through the segment of getting to know and interacting with young talented rock stars of ICMC. So our guest for today's episode is Mr. Ridesh Tamang. Let me introduce you all to him. Mr. Tamang is a guitarist from the winning band of the 11th ICMC called Fragment. His achievement exceeds more than ICMC. He is the winner of Deepak Moktan Guitar Competition Season 2 and the winner of Black Star Amps Guitar Competition in Nepal. He is also one of the artists of Sahana Guitars, which crafts the finest guitars in Nepal. So without any delay, let's welcome Mr. Ridesh Tamang. Hello Ridesh Dai, we are very glad to have you here. Hello, thank you for having me. First off, I'm very good. So we look to outset today's episode with Ridesh Dai as he will be sharing his ICMC journey with us. I hope we can also hear about your 2020 plans and updates on your new releases. We have also been observing your involvement in Sangeet Band Sahana as well. About first question, the case on the as a guitarist, your journey start? I guess it all started back in 2006 or 7 maybe. It all started with a movie, I guess, right? So, I mean, it's a funny story indeed. Have you watched Rock On? Yeah. It's a Hindi movie, right? It came out, I was studying in grade 7, I guess, back then. So that movie came out and, you know, त्यो बेला चाहिँ के भयो, एउटा revolution type को भयो के. Not necessarily सबलाई भयो होला भन्ने चाहिँ म बुझ्दैन, but then again, म जुन ठाउँमा हुर्केँ हैन, like त्यहाँ ठाउँ चाहिँ like everybody was covering those songs, singing those songs, and it was great. And it's a funny story that I kind of thought Arjun Rampal plays the lead guitarist in the movie was actually playing the guitar. So I could know, oh, he was not. So yeah, I got inspired by Arjun Rampal. That's a funny story. But I mean, you get inspired by so many things. So yeah, that movie for me, त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्ने एउटा, yep, indeed. So about like I've heard that you were involved with youth in Nepal and youth artists. So काम गरिरहनु भएको छ भने सुनेको थिएँ. So how do you feel about the upcoming generation of the music industry? Okay, पहिला भन्दा अहिलेको कुरा गर्ने भने चाहिँ so many things have changed. Like when I started up or when I'm भन्दा अगाडिको musicians, senior musicians, when they started up, अब कस्तो हुन्थ्यो, there were no YouTube, खासै थिएन नि त. So भए पनि there were no कस्तो भने एउटा internet राम्रो हुन्थेन. So it was all about struggle. It's still about struggle, हैन? And struggle is always going to be there. And that's what I believe. त्यो चाहिँ एउटा prominent part नै हो भनौँ न एउटा journey. So अहिलेको new artists or upcoming artists हरूलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि definitely भन्यो भने they got plenty of things to learn के. अहिले music schools हरू खोलिरहेको छन् हैन. अब there are many studios, people are doing their own productions and stuff, video editing देखि लिएर अब भर्खरको teenagers हरूले पनि start गरिसक्यो के. So it's going in the right direction and yeah, everyone is trying, or most of musicians are trying their new stuff. They're trying their best. So it's going great. So, you were the winner of 11th ICMC band, Fragment. So you were the lead guitarist of the band. Well, I mean, the band must. Do we lead guitarist? So, like, how did ICMC help you? Your musical journey? Well, it did help a lot, honestly. We kind of planned on grade 10 now, ICMC, my first time. So, you know, it used to be like a platform, like not just ICMC, like I don't just take it as a competition, I take it as a festival. So, after SLC, grade 11 plan cancel, 12 cancel. And the bachelor's book that I finally formed a band and got to participate. ICMC role first off, it's a grand stage. Right? Outdoor gig outdoor gig. So especially if you talk about metal bands or underground bands or whatever, usually indoor gigs are much.
So ICMC is a outdoor gig providers, and then there are a lot of bands really posted by out there. There's a platform for them as well. So express karne tarika ho bhanau na euta, for me it's a good music competition, and it's a, you know, in some sort of, it's kind of a music festival. Yeah, well, you won the competition, so how did it feel to win the competition? Well, I didn't think we were going to win, right? I did not think that. And if your name announcement, I thought maybe third one, so last lakh thing, maybe. Eh? So, and funny story, first, second, third, I mean, एकदम close friend or the band guy. So third पनि भयो, second भयो अनि I was like turning around, and I was venue छोडेर जानु लाग्थ्यो के त्यो winner announcement. I was like, name announced भयो, and I was like, really? So it was great अब त्यो blackout भएको जस्तै feel हुन्छ अहिलेसम्म मलाई त्यो name announce हुँदा के गर्यो थाहा छैन है. अनि I was एउटा कमेडी कुरा चाहिँ म गिटार बोकेर बसिरहेको थिएँ त्यो ठ्याक्कै बेलामा. कुकुरले आएर उचाल्यो है अनि कहाँ पुगेँ म त थिएँ. So it was great. It was great. How do you think ICMC will help the young talent to explore musical interest or explore गर्नमा कसरी help गर्न सक्छ होला as a young talentहरुलाई चाहिँ? एउटा पोइन्ट मैले अघि भनिहालेँ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा प्लेटफर्म भयो हैन. So you're getting to perform in front of so many people. People मात्र नभनौँ, you're getting to perform भन्ने हैन फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा. कतिले त्यो नै गर्न पाइरहेदैन. अर्को भनेको यो चाहिँ एउटा it's a source of motivation. I mean, I feel that किन भन्दाखेरि कोहीले चाहिँ कति मान्छेहरू कस्तो स्टेटमा पुगिसकेको हुन्छ नि म्युजिक गर्ने सिक्ने गीतहरू बनाउने, but then again at some point त्यो अलिकति के भएर आफ्नो पर्सनल इस्युजले गर्दा छोड्नुपर्ने टाइपको थट्सहरू आइरहेको हुन्छ. मेबी हैन, if they just compete हैन एउटा मोटिभेसन आउन सक्छ हैन, like even if they don't win. So धेरै नै छ अब कति भन्ने. So one of many things. So अब हजुरको achievements it exceeds ICMC itself, So you've already won 2 of the biggest competitions in Nepal as an artist, Do you think अब हुन्छ नि solo artist भएर competitions लाई approach गर्दा राम्रो हुन्छ कि एउटा band form गरेर approach गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ कम्पिटिसन हेरी पनि एकदमै फरक पर्छ क्या. अब त्यो जुन दुईटा कम्पिटिसनहरू ICMC अपार्टको कम्पिटिसनहरू भयो, त्यो चाहिँ त्यो सोलो गिटारिस्ट नाइटले फ्युचर गरेर अब कसरी फोकस गरेर अर्गनाइज गरेको भनौँ न. बट देन अगेन इफ यु टक अबाउट अब लाइक ICMC, it's not an inter-college band competition, it's an inter-college music competition हैन त. So music भन्ने बित्तिकै restriction चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन. So if you want to play, if you want to go हुन्छ नि स्टेजमा एक्लै चढेर तबला नै बजाउँछ नि, I guess that works too हैन. So त्यही हो, अब मेरो ब्यान्ड वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ अब आफूले नै भन्न सक्छ आफू कन्फिडेन्ट छ हैन. So if you can present it एउटा as a whole भनौँ न, so why not? So जे पनि works either ways. अब तपाईलाई चाहिँ ब्यान्डमा लाइक ब्यान्ड थ्रु काम गर्न सजिलो भयो कि सोलो काम गर्न सजिलो भयो एज एन आर्टिस्ट? त्यो चाहिँ एकदम ट्रिकी क्वेसन नै भयो फेरि मेरो लागि, किनभने मैले दुवै ठाउँबाट एक्सपिरियन्स गरेको छु हैन. सो कहिले एउटामा नहुने कुरा अर्कोमा हुन्छ, अर्कोमा हुने कुरा अर्कोमा हुन्छ. भन्नु खोजेको सपोज अब एज अ ब्यान्ड काम गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी मेम्बर्स हैन. आफूले एउटा कुरामा स्टक भएर बेलामा एउटा अब इफ यु कम अप विथ अ सर्टेन के भने एउटा सर्टेन मेलोडी लाइन एउटा सर्टेन फ्रेज बनायो अरे इफ यु आर अ म्युजिसियन हैन. अब इफ यु गेटिङ कन्फ्युज पछि के गर्ने भनेर ब्यान्ड मेम्बर्स भने हुन सक्छ हैन. एज अ सोलो गऱ्यो भने चाहिँ एक्लै भए बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो पर्न सक्ने हुन्छ. सो त्यो बेला चाहिँ सेल्फ रिसर्च अनि म्युजिकहरू धेरै सुन्नुपर्छ. सो इट्स अल अबाउट ब्यालेन्स भनौँ न. ओके, सो अब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लाइक अहिलेको नेपालमा हाम्रो म्युजिकको करेन्ट सिनारियो चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ? मैले देखेको अनुसार चाहिँ म्युजिसियन्सहरू धेरै नै हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो म्युजिसियन्सहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ. कतिजनाहरू कोही चाहिँ आफ्नो पर्सनल रिजनले गर्दा पनि माथि आउनु सक्नुहुँदैन होइन. लाइक दे डोन्ट के भन्ने अब कतिजना चाहिँ they don't try to push themselves extra mile भनौँ न, despite of having all the potential भनौँ. अनि कोही म्युजिसियन्सहरू हुनुहुन्छ लाइक कोही चाहिँ लाइक they are pushing themselves and they are coming up front. For example, on the side हैन. अब on the side को बारेमा जति भने पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ, because
दे आर अमेजिङ, दे हेभ रिच्ड अनदर लेभल। किनभने त्यहाँसम्म त्यो लेभलसम्म पुग्नु भनेको एउटा डेडिकेसन र प्यासन मात्रै होइन क्या। सो प्यासन मात्रै भएर पुग्दैन, डेडिकेसन भएर मात्रै पुग्दैन। कसो भने कन्सिस्टेन्सी चाहियो, पर्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो होइन, धेरै फ्याक्टर आउँछ। अनि अदर ह्यान्ड अब नेपालमा पनि म्युजिकल स्टाइल्स जनरस भनेको के भन्नु धेरै टाइपको हुन्छ होइन। अब म चाहिँ कन्क्लुड गर्दा दुईवटा कुरा भन्नु खोज्छु। अब इफ यु फोकस अन ट्रेन्ड फर इक्जाम्पल होइन, एउटा ट्रेन्डलाई फोकस गरेर म्युजिक बनाउने हो भने त्यो लङ लास्टिङ हुँदैन सिधा कुरा होइन। बट इफ यु फोकस अन क्वालिटी होइन, त्यो त लाइफ टाइमभरि टिक्ने कुरा हो। त्यही हो। अब भनेको सिनेरियो त्यसै छ। अब मलाई कोहीलाई के कमेन्ट गर्न चाहिँ मन लाग्दैन। बट देन अगेन वी नो होइन, एउटा सर्टेन साइड्सहरू छ म्युजिकको। बट देन अगेन अब आफूले के चुज गर्ने, आफूले के सुन्ने, त्यो मान्छेको पर्सनल फ्रिडम हो। सो मैले भनेर नि के गर्ने त होइन। बट देन अगेन थिङ्स एक्जिस्ट एन्ड वी मस्ट डु वाट वी लभ। सो तपाईँले आफ्नो हुन्छ नि गिटार बजाउन थाल्दाखेरि सुरुमा डिड यु लाइक थिङ्क अफ गोइङ एकदम प्रोफेसनली कम्पिटिसन वाइज जाने सोच्नु भएको थियो कि यतिकै जस्ट फर फन आफ्नो लागि बजाउने सोच्नु भएको थियो? सो बिगिनिङमा त अब अभियसली इट्स जस्ट फर फन होइन। 3-4 गिटार बजाएको 3-4 इयर्ससम्म त्यस्तै भयो। कम्पिटिसन जाने सोचेको चाहिँ त्यही आइसिएमसी नै हो फर्स्ट थट होइन। सो इट वाज ग्रेड 10 भनौँ। बट भन्नुपर्दा फन फ्याक्ट I've been in about 8, 9 or maybe 10 competitions apart from my band. So I've been very familiar with competitions and all. So पछि चाहिँ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दैन, एउटा ह्याबिट जस्तो हुँदो रहेछ कि। सो इट वाज फन। एउटा त्यो पनि एउटा के पार्ट अफ लाइफ नै भयो एउटा म्युजिकल करियरको। अनि अहिले चाहिँ बिस्तारै इट्स So it was just a hobby for you by that and it turned into passion, I suppose. अहिले त passion नै होला तपाईँलाई म्युजिक। म्युजिक त प्यासन हो, कम्पिटिसन चाहिँ एउटा पार्ट अफ म्युजिक भनौँ न। अहिलेको म्युजिकल सिनारियो हेर्दाखेरि हामी लोकल सिनमै फोकस गर्दा राम्रो हुन्छ कि इन्टरनेसनल जाँदा राम्रो हुन्छ तपाईँको ओपिनियनमा चाहिँ? लाइक कस्तो म्युजिसियन आर्टिस्ट सबै जेनरल आर्टिस्टहरूलाई म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब इफ यु गो इन्टरनेसनली होइन, अब त्यही नेसनलमा फोकस इन्टरनेसनल गयो भने बाहिर पनि यु गन गेट नेप्लिज क्राउड भनौँ न होइन। सो अब विच इज नट अ ब्याड आइडिया बिकज नेप्लिज मात्रै होइन, जेनरली सबै मान्छेहरू वर्ल्डभरि हुनुहुन्छ होइन। सो अब एउटा लिसनर हिसाबले, सो इन्जोय गर्ने हिसाबले ब्यान्डलाई पनि इट्स अ ग्रेट सपोर्ट। आई मिन इट्स ग्रेट होइन। त्यसमा मलाई केही पनि एउटा नेगेटिभ केही पनि छैन मलाई नेगेटिभ होइन। बट देन अगेन इन्टरनेसनली जानु चाहिँ अलवेज द बेस्ट क्या। किन भन्दाखेरि इफ यु गो इन्टरनेसनल वर्ल्ड त एकदम ठुलो ठाउँ हो नि त होइन। सो कसरी भन्ने अब इट्स नट जस्ट अबाउट त्यो मनलाई त प्यासनेटली गरेको कुरालाई वाइ डोन्ट यु सो इट टु द वर्ल्ड भने जस्तो कि। त्यसको लागि फेरि त्यसमा अर्को स्ट्रगलहरू आउँछ होइन। मेबी त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो स्टेप लिन मान्छेहरूलाई मेबी त्यो कसो भन्ने अब रेजिस्टेन्स हुने हो कि जस्तो लाग्छ। बट मेरो ओपिनियन चाहिँ इन्टरनेसनल गएको इज अलवेज द बेस्ट। So are you planning to go into that? Oh yes, of course. Okay, so अब प्लान्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I saw your post in Instagram अस्ति I think last week त्यो पोस्टमा चाहिँ you've written captionमा चाहिँ 2020 को प्लान्सहरू get ready something like that. Yes. So what are your plans for 2020, the year 2020? Well अब 2020 भन्दा 2019 को कुरा गरौँ। त्यतिखेर चाहिँ प्लान के थियो भन्दाखेरि I was just starting to make videos Instagramमा and like Insta मात्रै नभने in general भनौँ न। So I was like okay 2019 देखि 20 सम्म मैले के चाहिँ गर्न सक्छु होइन। सो म अलि एक्टिभली इन्भल्भ भएँ होइन, नट जस्ट मेकिङ भिडियोज बट मेकिङ म्युजिक एक्टिभली जस्ट इन्भल्भ भयो भनौँ न होइन। बट देन एउटा सर्टेन कुराहरू चाहिँ फुलफिल भयो, त्यही बेलामा कम्पिटिसन्सहरू भयो त्यो। अनि अहिले आएर चाहिँ अब 2020 को प्लान्स बिग प्लान्स हुन चाहिँ of course I'm gonna come out with few singles, maybe 3 to 4, and then many cool stuffs about this secret is reveal garnu. We'll stay tuned for yeah, that. sure. We'll obviously stay tuned for that. अनि अब since हजुरले भन्नुभएको थियो कि हजुरको first competition थियो ICMC. Second. Okay, so basically ICMC was a part of you, big part of you.
because you won the competition. अनि अब ICMC को memories छ होला that you would like to share with us? Of course. अब ICMC को बेला चाहिँ फ्रेगमेन्ट्स हामी 6 जना ब्यान्ड मेम्बर चाहिँ टोटलमा 6 जना त्यतिखेर. सो अब हामी फेरि ब्यान्ड मेम्बरहरू बस्ने पनि काका के अब मी एन्ड ड्रमर सुजित वी युज टु लिभ इन हामी चावलमा बस्ने 3 जना मेम्बरहरू पाटनमा अर्को एउटा मेम्बर फेरि दल्लुमा अनि काकाबाट आउने के फेरि आएर भोकलिस्टको घरमा बसेर गीत बनाएर त्यो गीत प्र्याक्टिस गर्न फेरि यतै आउने कि यहाँ माथि तची खेल त्यहाँ यहाँ त्यो युज टु बी अ ज्याम हल कल ज्यामस्थान. सो बिहान घरबाट निस्केर यु नो नन स्टप कम्पिटिसन आउनुभन्दा अगाडि त्यो फर्म भरेको बेलादेखि 1 month कति टाइम थियो 1 month थियो क्या आई गेस. सो नन स्टप स्याटरडे पनि नो कम्प्रोमाइज भनेर नो ब्रेक भनेर वी युज टु प्र्याक्टिस होइन यहाँदेखि यहाँदेखि फेरि त्यहाँ. अनि त्यही हो अब अभियसली त्यस्तो रसमा केही कुरामा वर्क गरेपछि अप्स एन्ड डाउन्स त डेफिनेटली केही न केही भइहाल्छ. अब त्यो चाहिँ आइसिएमसीको बेलाको प्रिपेरेसनको लागि एउटा स्ट्रगल टाइम्सहरू भनौँ न त्यस्तै. कम्पिटिसनको बेला इट वाज फन एकदमै फन रमाइलो भयो भनौँ न. सो वी परफर्म एन्ड इट वेन्ट वेल बिकज वी कुड सी स्माइल जजेसको फेसमा थियो हामी स्माइल जजेस मात्रै त होइन आफ्नै फेसमा वी वर लाइक स्माइलिङ क्या मी एन्ड माई ड्रमर वी वर लाइक बेस्ट फ्रेन्ड्स फ्रम चाइल्डहुड होइन. अनि लाइक कम्पिटिसन त्यो पर्फर्मेन्स सकेपछि उनीहरू लाइक हाँस्दै हाँस्दै क्या खतरा भयो भन्ने टाइपको हुन्छ नि. ये इन्डियन त्योभन्दा नि हुन्छ नि मोर देन क्राउड वी वर इन्जोइङ. अब चाहिँ like as a guitarist होइन who do you look up to internationally, nationally? What's who's your inspiration or who do you basically look up to? अब इन्टरनेसनली भन्ने नै हो नि देयर आर सो मेनी है. त्यो चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियड ओभर सर्टेन टाइम पिरियड त्यो चाहिँ चेन्ज भइ नै रहन्छ. करेन्टली चाहिँ आइ एम लिसनिङ टु अ लट अफ जन मेयर निक जोन्स्टन एन्ड गिटारिस्ट लाइक डेभिड म्याक्सिम. अब भन्ने नै हो भने फर्स्ट टाइम बजाउनु थाल्दाखेरि इट वाज स्टिभ भाई डाइमब्याग पल गिलबर्ट एन्ड सो मेनी मोर. इन्टरनेसनल चाहिँ भन्यो भने मेबी इन्टरभ्यू 2 घन्टाको होला होइन बिकज त्यति धेरै आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ. अब लोकल भन्नाले हाम्रो यहीँको नेसनल गिटारिस्टहरूमा मलाई चाहिँ एकदम इन्सपायर गर्नुभयो चाहिँ लाइक यु मस्ट नो सनी तुलाधर फ्रम जिन्दाबाद एन्ड देन देयर इज सन्दीप तुलाधर फ्रम एक्स मन्त्र एन्ड देयर इज guys like Harimarsan Dai and then like Apurva Acharya from that band Fifth Element, Nishant Acharya who is also a Sahana endorsed artist. He makes videos way better than me. So yeah, मलाई नाम मात्रै आएन हैन but there's so many okay? I mean these guys like they've done the magic. So अब चाहिँ upcoming guitarists हरूलाई अब they obviously look up to you पनि होला हैन. So what message would you want to give to them, to the upcoming artists? Main thing the upcoming guitarists are like you're definitely gonna need passion हैन first thing, but passion alone is not enough. You need to work for it, right? So अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनरल म्युजिसियनलाई मात्र हैन ओभरअल मान्छेहरूलाई हुने कुरा लाइक आई विल राइज त्यो जुन एउटा त्यो कस्तो हुन्छ एउटा एनर्जी टाइपको हुन्छ नि भित्रको एउटा मोटिभेसन इज लाइक आई निड टु राइज भन्नु. अनि कतिजना चाहिँ लाइक फल ब्याक भयो भने दे जस्ट लिभ दे जस्ट नेभर गेट ब्याक होइन. बट माई से इज हाउ विल यु गेट अप होइन इफ यु डोन्ट फल होइन. त्यही त हो त्यो द्याट वुड बी द बेस्ट राइज. सो या सजेसन चाहिँ त्यही हो पर्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो कन्सिस्टेन्सी चाहियो वर्कमा होइन. आफ्नो प्यासनलाई ड्राइभ गर्नलाई आफू पनि लागि पर्नु पऱ्यो एन्ड यु निड टु फाइन्ड डिफ्रेन्ट वेज के. एउटै कुरामा स्टक हुनु भन्दाखेरि नि आई वुड से ट्राई डिफ्रेन्ट वेज अफ एक्सप्रेसिङ यर सेल्फ यर म्युजिक. सो हुन्छ नि नयाँ कुराहरू ट्राई गरेर धेरै कुराहरू सिक एप्लाई गरेर मेक मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मेक ओरिजिनल म्युजिक है. एन्ड या द्याट्स हाउ यु मेबी do something good. So since you're also the winner of 11th ICMC on top of the band, so आउने ICMC को लागि 16th ICMC को लागि bandsहरूलाई के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ होला? मैले दिने मेन सजेसन भनेको वर्क हार्ड अन यर म्युजिक स्पेसली ओरिजिनल म्युजिक है. सकेसम्म युजली ब्यान्डहरूले गरेर चाहिँ आइसिएमसीमा के देख्छ एउटा ओरिजिनल एउटा कभरहरू गरेर सकेसम्म 2 ओरिजिनल बजाउनु एन्ड देन अगेन like because that's the best decision के हैन. अब आफ्नो म्युजिक भने आफ्नो हो
अनि अब प्र्याक्टिस हार्ड त्यही हो. अनि अब ब्यान्ड्सहरूलाई टिप्स दिने हो भने साउन्डमा वर्कआउट गर्नु अलिकति है, किनभने त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. अब भित्र राम्रो बजाइरहेछ बाहिर राम्रो सुनेन भने त बोर भयो नि त. सो देयर इज अलवेज थिङ्स टु लर्न होइन. एउटा साउन्डको कुरा भयो, ब्यान्ड पर्फर्मेन्स, लाइक डोन्ट बी रिलक्टेन्ट टु एक्सप्रेस यर सेल्फ आउट देयर होइन. अनि अब यस्तो यस्तो कुराहरू जस्ट अब एउटा प्लेटफर्म हो, एउटा स्टेज हो, त्यो स्टेजमा आफूले एक्सप्रेस गर्ने हो. किनभने सधैँ देख्न पाइरहने कुरा होइन. सो I would just say, you gotta do what you gotta do. Okay, so that's it for the second podcast, guys. Hope you enjoyed the podcast today, and I would like to thank everyone again for tuning in to our channel. Thank you, Ridesh Dai, for sparing time for the podcast from your very busy life. We enjoyed learning about your journey and your experiences, and also I'm sure about upcoming bands and suggestions. And thank you for tuning in to our episode, and don't forget to tune in for the next episode as well. So until next time, see you all in the next episode. Bye! Bye! Toodle. Sad कुरा सम्झ न एक्चुअली. Please start on it for ready one.